السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. بہت سے مہمان آئے, میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کی باتیں آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی. آج لوز ٹاک میں جو میری مہمان ہیں وہ ایک نرس ہیں بڑے ہاسپٹل کی. السلام علیکم. السلام علیکم انور صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ بہت دن ہو گئے, آپ نے وارڈ کا پھیرا نہیں لگایا. میں آپ سے آج پہلی مرتبہ مل رہا ہوں اور میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں جو وارڈ کا پھیرا لگاؤں. خیر چھوڑیں انور صاحب, بات اگر آگے نکالیں گے نا تو پھر بات سے بات تو پھر بہت ساری باتیں بیچ میں نکل آتی ہیں نا جی. میں نے تو ایسی بات چیت شروع کرنے کے لیے ایسی مخال کیا تھا آپ سے. اچھا, ہاں جی. آپ کا پیشہ بہت نیک پیشہ وہ ہے. جی پیشے تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں جی, اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر بات ہو جاتے ہیں نا جی. آپ بیمار انسانوں کی خدمت کر وہ رہی ہیں. چھڑے جی, بیمار انسانوں کی تو خدمت کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم کو ڈاکٹروں کی بھی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے جی. وہ کیسے؟ آ کے کہتے ہیں سر دبا دو, سسٹر تھوڑی تھراپی کر دو, یہ تو کوئی نہ بات ہوئی نا جی. نہیں, یہ باتیں جب ایک ساتھ لوگ کام کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, مگر جو کام ڈاکٹر کر رہے ہیں وہی تقریباً آپ کر رہی ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم وہ کام کریں. کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بات یہ لوگ نقل کر کر کے تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ادھر جب مریض آتا ہے نا, آپ تو یہاں بیٹھے پروگرام کرتے رہتے ہیں, ادھر آ کے دیکھیں نا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. مریض کا گردہ ڈھونڈ رہے ہیں, مریض خود بیچارہ چلا کے کہتا ہے آخر کے اندر کہ یہ جی گردہ میرا ادھر ہے. چلے نا, اس وقت ڈاکٹروں کی بات رہنے دیں, مجھے صرف آپ سے بات کرنا ہے. میں جی ہیڈ نرس ہوں. مجھے معلوم ہے جی. آپ کو کس نے بتایا جی؟ میری آپ سے بات ہوئی تھی. میری تو خالی ایک دفعہ بات ہوئی تھی, وہ بھی چودھری رفیق سے. ایسا تھا بونگا جا, جو تھا نا بات سن کے جب میری بات چیت اس کے ساتھ شروع ہوئی نا جی, تو پتہ ہے کیا ہو کہ اس کے گھر والے جو ہے انہوں نے جو ایکسیپٹ نہیں کیا نا, ہماری بات کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ تو نس گیا. نہیں, میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جو میں نے آپ سے ٹیلی فون پہ کی تھی. جس وقت آپ کا ٹیلی فون آیا تھا نا انور صاحب جی, اس وقت لائن سے زیادہ ڈسٹرب تھی میں. سسٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جوزفین اسحاق ہے. جوزفین اسحاق جی. جوزفین, بات یہ ہے کہ میرا جو پروگرام ہے لوز ٹاک, پیار سے مجھے کار میں جوزی کہتے ہیں. اب یہ بڑا مطلب یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. جوزفین, بات یہ ہے کہ یہ جو میرا پروگرام ہے اس پہ جو مہمان آتے ہیں وہ شروع بڑے لو پچ پہ بات کرتے ہیں, آرام سے, اور جب کبھی ناراض ہوتے ہیں تو وہ اونچا بولتے ہیں. آپ نے تو پروگرام ہی شروع اتنے اونچے پچ پہ کیا ہے. نہیں, یہ تو میری نارمل ٹون ہے. آپ کو کسی نے بتایا نہیں وہ وارڈ میں اگر میں اونچے ٹون میں جب بولتی ہوں نا تو ساتھ والے اسپتال کے مریض بھی آ جاتے ہیں. اچھا, آپ کہیں تو میں نمونہ دکھاؤں آپ کو؟ نہیں. آپ کوئی بھی ایسی بات کریں گے نا انور صاحب جس سے میرے پیشے کے اوپر اگر کوئی بات آئی تو میں تو ایک دم بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاؤں گی. کم بولیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے بلایا تھا کہ آپ, ہمیں تو کوئی شوق نہیں تھا آپ کے پروگرام میں آنے کا. کب سے آپ اس پیشے میں ہیں؟ ہاں جی. کب سے اس پیشے میں ہیں آپ؟ کون؟ آپ. میں؟ جی. میں کس پہ؟ آپ جو وارڈ میں کام کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بڈھا مریض تھا جی, اس سے 2 ٹکٹ لے کے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ نرس میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میں جو ہے نا فلم دیکھنے چلے, بڈھا گجر. تو وہ پرسوں چوتھ میری ایک ساتھی ہے سسٹر پروین, اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے میاں جو ہیں وہ تو کہیں ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کہیں ہو گئے. میں سمجھا نہیں. اس کے جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. اچھا. ہاں, وہ میرے پاس ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ چاہتے تو آپ میرے ساتھ چلیں نا جی. جوزفین, مجھے آپ کے ساتھ فلم دیکھنے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر میں فلم کم دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو 15 منٹ کے بعد واپس آ جائیں گے نا جی. نہیں, آپ کم سے مطلب آپ نے غلط سمجھا. کم سے میری مراد تھی میں فلمیں نہیں دیکھتا. میں نے آپ کو جو بلایا ہے آج آپ سے بات کرنے کے لیے کہ ہاسپٹلس کی کیا پرابلم ہے, آپ لوگوں کی کیا پرابلم ہے, آپ نرس کیسے بنی. بات یہ ہے انور صاحب, دراصل میں تو جانا چاہتی تھی انڈسٹری میں. کائے میں جانا چاہتی تھی آپ؟ انڈسٹری میں, جو فلم میں کام کرتے ہیں نا جی, فلم لائن میں جانا. ہاں جی. اب دیکھیں قسمت کی بات یہ ہے کہ میں نرس بن گئی. یہ تو بہت اچھا ہوا. فلم لائن میں کیا رکھا ہے؟ او جی, نرس لائن میں بھی کیا رکھا ہوا ہے انور صاحب,
छोड़े ना जी, उधर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक बात तो ये है ना कि एक वक्त में एक बंदा तंग करता है, इधर तो 25-25 30-30 बंदे जो है ना वो पे आ जाते हैं नर्स के ऊपर कि सिस्टर सर में दर्द हो रहा है, सिस्टर पैर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़े दिन पिछले परसों चौथ की बात है कि एक मरीज जो था ना वो कहने लगा कि मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है। मैं कहा क्या खाया था? कहने लगे अम्मा ने मुझे कार से चने का हलवा बना के भेजा था। मैं कहा है डॉक्टर ने तुमको कहा था? कहने लगे डॉक्टर से मैंने चोरी छिपे खाया। तो मैं कहा तो पेट में तो मरोड़ होगी। कहने लगे देखे मेरा पेट फूल रहा है। तो मैं कहा चने का हलवा खाओगे वो भी पावर, तो उससे पेट ही फूलेगा ना, कान तो नहीं फूलेंगे। तो खैर बहुत चीखने लगा ना, तो मैंने तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को मैंने बुला के कहा कि डॉक्टर साहब जरा इसको चेक करें। उसका पेट इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर कहने लगे जी लेडी डॉक्टर को बुलाएं। जोसेफिन, ये तो गलत बात है ना? क्या गलत बात है? आप उसकी साइड ले रहे हैं। ये तो वही वाली बात की ना आपने कि हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, ना बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। खामखाई सिस्टर जो है बदनाम होती है। मना किया था ना उसको कुछ और खाने के लिए, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो उसको साबूदाना खाने के लिए भी मना किया था और वो खा गया पाव भर चने का हलवा। तो ऐसा तो होना ही है ना जी। क्या बताऊं आपको, हमारा पेशा मुअज्जज है, इस करके मैं कुछ बोलती नहीं है तो जुत्तियां मारने को दिल करता है, जुत्तियां। ये 10 नंबर बेड के ऊपर एक मरीज है, ना वो मनहूस कार जाता है पिछले 2 साल से, ना कोई मनहूस उसके कार से उसको लेने के लिए आता है। सीधा लम्मा प्यार रहता है और क्या करता है अपने मैले पजामे में से जो है ना डोरे निकालता है, और सिस्टर प्रवीण जब आती है ना तो डोरे यूं डालता है। तो सिस्टर प्रवीण ने एक दिन उसको कहा हाय ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है उसके मुंह पे कहता है कि तुम देख नहीं रही हो मैं तुमको डोरे डाल रहा हूं। मनहूस जाना हुए तो क्या पागल है? पागल पागल जो है ना वो भी तरीके के होते हैं, वो तो उनका भी बाप है, पागलों का भी बाप है। मैं जो इस तरह की जो हरकत करता है मैं जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ और मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब सुने और देखे ये क्या कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर को देखता है पता है क्या करता है? पैर टेढ़े कर लेता है, गर्दन थल्ले करके इधर जो है ना शोल्डर से भी नीचे ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर चले जाते फिर पता नहीं वो बाहर ऐसे निकलता है जैसे वो बच्चों के रिमोट कंट्रोल गाड़ियां नहीं होती है जिसको दबाते तो बोनट खुल जाता है, जिसको दबाते हैं तो फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह की हरकत करता है। बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं, उसके गुर्दे में ईंट है। गुर्दे में ईंट कैसे हो सकती है जोसेफिन? मैं कसम खा रही हूँ गुर्दे में ईंट है। 75 पत्थर के टुकड़े तो मेरे आंखों के सामने डॉक्टर ने कड्डे, अब ईंट रह गई है। एक दिन मैंने सिस्टर प्रवीण को कहा जिस दिन ईंट निकलेगी ना उसी ईंट से अगर मैं इस बदमाश को ना मारूं तो मेरा नाम जोसेफिन नहीं। तो आप कुछ मदद करती हैं आप उनकी? हाँ ना जी, कैसी? अच्छा देखें कितना तौबा तौबा तौबा, किस कदर बदमाश और औबाश बंदा है। देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, पता है क्या करता है? कहता है अब जाहिर है जो उसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, किडनी के पेशेंट को तो यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना नंबर साहब, तो पता है क्या कहता है? कहता है सिस्टर मुझे लेके चले ना बाथरूम। मैं क्या आ जाओ? तो मैं क्या करती हूँ कि उसका हाथ अपने कंधे के ऊपर रख लेती हूँ और फिर मैं अपना हाथ उसके कंधे पे जैसे ही रखती हूँ तो बदमाश मुझे पता है क्या कहता है? कहता है कि सिस्टर क्या ख्याल है इसी तरह हम लोग हॉक्स में ना चले? जोतियां मार मार के ओदी तबीयत ठीक कर दिया। फिर पता है मैं क्या करती हूँ? मैं इस पोजीशन से ही निकल आती हूँ और धड़ करके फिर वो जमीन के ऊपर गिरता है और लंगड़ाता खिसकता हुआ बिस्तर पे जाता है। फिर आप लोग बदनाम नर्स को करते हैं, इस तरह की बदतमीजी करते हैं मरीज लोग। जोसेफिन से बातें होती रहेंगी एक ऑपरेशन के बाद। जोसेफिन, अगर कोई बीमार है तो उसकी खिदमत करना आप लोगों का फर्ज है। आप देखें ना जी, सब लोग हम लोगों को ये बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमारे वार्ड के अंदर एक मरीज है, आंखों में उसकी तकलीफ है, समझ में आए बात? जब मैं आई ड्रॉप डालने के लिए झुकती हूँ तो बाद में मुझे क्या कहता है? कहता है सिस्टर आज तो तुम आफत डाल रही हो। एक तो सिस्टर भी कहता है, ऊपर से कहता है आफत डाल रही हो। मैं तो कहती हूँ क्या बताऊँ, मेरा शायर है, शायर शायर है, मशहूर शायर है। मशहूर शायर होता तो मुझे उसकी यह बात बुरी न लगती। अब पता है क्या है, मैं तुमको एक बात बताती हूँ अनवर साहब, ऐसा डेक मैला है कि मैं क्या बताऊं। पैर उसके देखो तो इतने गंदे, ऐसा लगता है जैसे कि पैदा होने के बाद किसी ने धुलाए थे और अब लगता है कि जब वो मरेगा कब्र में जाएगा तभी कोई उसके पैर धुलाएगा। बताओ
मैली शेरवानी, वो जो अस्पताल है उसका कपड़े के ऊपर अपनी शेरवानी पाके जब मैं उसकी आंख में आई ड्रॉप्स डालने के लिए ऐसे मेरा हाथ जब ना उसके फेस पे टच ना होता है तो मालूम में क्या कहता है, सिस्टर मुकर्रर मुकर्रर। मेरा तो दिल चाहता है वार्ड के सारे जुत्तियां ले आके उन्होंने मुकर्रर कवा। कोई शेर याद है उनका? जी एक दफा मैंने एक शेर के ऊपर दाद न दी थी उसको, तो कहने लगा देखा ना बन गई, ये तो मनीर नियाज़ी का शेर है। जब इस तरह की बातें होती हैं किसी वार्ड में तो आप लोगों को जाके डॉक्टर से शिकायत करना चाहिए। हाँ हाँ, क्या शिकायत करें डॉक्टर से? अगर कोई खूबसूरत नर्स से शिकायत करने के लिए जाती है तो डॉक्टर कहते हैं बैठे आराम से बैठे, मैं आपकी शिकायत जो है ना तफसील से सुनूंगा। और अगर कोई ऐसी वैसी नर्स चली जाती है तो कहते हैं 1000 दफा तुमसे कहा कि टाइम मत वेस्ट करा करो, जाओ जाके ड्यूटी पे जाओ। कोई 40-45 बारी तो मुझे डॉक्टर कह चुके कि जाओ ड्यूटी पे जाओ।